नमस्कार सर्व विद्यार्थ्यांना. गुड मॉर्निंग. The day before yesterday we have started the chapter number 3 circle. In this chapter circle, in previous two lectures we learn about some concepts. Yesterday we learn about some theorems. First theorem is tangent. Before that we learn about what is meant by tangent, what is meant by secant. Tangent is a line which touches the circle only one point. Secant is a line which touches the circle in or which intersect the circle in two distinct. Means tangent is a line which touches the circle in only one point. In this figure, AB is a tangent. After that, we learn about tangent theorem. What is the tangent theorem? Tangent theorem is a perpendicular to the radius at the point of contact. Means in between tangent and in between radius at the point of contact make a right angle. Means tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Is this theorem we learned yesterday? We prove by indirect method this theorem. After that, we learn about converse of tangent theorem. What is the converse of tangent theorem? Converse is the if line is perpendicular to the radius at the point of contact. If line is the perpendicular to the radius on the points on the circle, then this line is a tangent. If line is perpendicular to the radius at the point of contact, then line is a tangent. After that, we learn the third theorem, tangent segment theorem. What is meant by tangent segment? If we take the part of the line, it is the line segment. As this line, we take the part of tangent. This is the tangent segment. Then tangent segment drawn from an exterior point to a circle. Then tangent segments are congruent. These three theorems we proved yesterday. Today we solve the exercise 3.1, which is depend on these three theorems and some basic concepts. Then we start. फर्स्ट स्टार्ट करण्यापूर्वी काल काय शिकलो त्याचा आढावा मी घेतलेला आहे. टॅन्जेंट म्हणजे काय? जी लाईन रेडियसला टच करते, एखाद्या पॉइंटला वर्तुळावरील पॉइंटला टच करते. टॅन्जेंट इज अ सेगमेंट विच टचेस द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट. एकाच पॉइंटला टच करते त्याला टॅन्जेंट म्हणतो. टॅन्जेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. हा टॅन्जेंट थिअरम पाहिला. इथं 90 डिग्रीचा अँगल तयार करते. त्यानंतर कॉन्व्हर्स काय पाहिला? जर लाईन 90 डिग्रीचा अँगल करत असेल तर ती लाईन टॅन्जेंट असते. देन कॉन्ग्रुएंट टॅन्जेंट सेगमेंट काय असतं? जर बाहेर एक्सटेरियर पॉइंट पासून जर दोन टॅन्जेंट सेगमेंट काढले तर कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके, डिपेंड ऑन दॅट थिंग्स वी सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. I write the first question on the board. Radius of the circle with center C. Means this is the circle with center C. AB is a tangent. Radius of the circle with center C is 6 cm. Means CA is the distance 6 cm. Line AB is a tangent at point A. At point A, AB is a tangent. Then we have asked 4 questions. First question is, what is the measure of angle CAB? What is the measure of angle CAB? CAB angle सांगायचा आहे. Second question, what is the distance of point C from line AB? From line AB, what is the distance between point C and AB? Very easy question. Distance between A to B is given. A to B given is C to A is already given because C to A is the radius. Find distance B to C. B to C find out करायचे. Third question, what is the measure of angle ABC? ABC हा angle find out करायचा आहे. 4 question विचारले. Now we start from first question. First question पासून स्टार्ट करूया आपण. Okay. First of all, we write the given information. C is the center of the circle. C is the center of the circle. Center of the circle. Also, given information is radius is equal
to 6 centimeter. This is our given information. AB is a tangent. Okay, AB is a tangent. Then we solve the first question. What is the measure of angle CAB? First of all, we join CA and BC. CA आणि BC आपण join करून घेऊ पहा. CA आणि BC मी join केलं. Join CA and BC. We know that AB is a tangent. Therefore, angle CAB is equal to 90 degree. Tangent theorem काय शिकलो पहा. Tangent is perpendicular to the at the point of contact. मग ही tangent radius ला perpendicular होईल means angle CAB किती होईल 90 degree होईल. फर्स्ट क्वेश्चन चा आन्सर मिळाला आपल्याला. What is the measure of angle CAB? Then measure AB is a tangent. Therefore, measure of angle CAB equal to 90 degree. याला रिझन द्यायचंय. रिझन काय आपका थेरम सांगितला तो टॅन्जेंट थेरम. याचा रिझन आहे टॅन्जेंट थेरम. टॅन्जेंट थेरम. ओके, याला आपण इक्वेशन 1 असं लिहूया. त्याला फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर झालं. फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला मिळालं. इथं लिहितो मी फर्स्ट. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन काय पहा. व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन AB? या लाइन AB पासून पॉइंट C चा डिस्टन्स काढायचे. वी नो दॅट CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB. पहा, CA इज परपेंडिकुलर टू टॅन्जेंट AB. CA इज परपेंडिकुलर टू टॅन्जेंट AB. कशावरून कळलं? फ्रॉम 1 वरून कळलं. CAB 90 डिग्री. इथं असं लिहितो मी फ्रॉम 1. हे फ्रॉम 1 वरून वी नो द फ्रॉम 1 CA परपेंडिकुलर टू AB. मग CA जर परपेंडिकुलर टू AB असेल तर in previous standard we learn about the distance between point C and line AB is the to make we have given distance between C to AB. ते CA perpendicular आहे आणि radius दिलेली आपल्याला. Radius is equal to 6 आहे. Therefore distance between CA is perpendicular to AB. Therefore distance between point C and AB is equal to CA. Distance between point C and tangent AB is equal to 6 centimeter. डायरेक्ट उत्तरला डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट C and tangent AB is equal to 6 centimeter. डायरेक्ट का लिहिता आलं CA परपेंडिकुलर टू AB. त्याला रिझन लिहा. Radius is equal to 6 centimeter. Radius is equal to 6 centimeter. अशा पद्धतीला हे रिझन लिहा. सेकंड क्वेश्चनचे आन्सर आपलं झालेलं आहे. पहा थर्ड क्वेश्चन काय? थर्ड क्वेश्चन आहे डिस्टन्स बिटवीन A to B is 6 centimeter. A to B हे 6 आहे. A to B हे 6 आहे. त्यानंतर C to A हे सुद्धा 6 आहे. फाइंड डिस्टन्स B to C. B to C फाइंड आउट करायचे. काय करावं लागेल? पायथागोरस थेरम वापरावा लागेल. या ठिकाणी लिहितो मी. हा वरचा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन लिहून ठेवलेला आहे. याचा या आन्सरशी काही संबंध नाही. लक्षात घ्या. ओके, क्वेश्चन 3 मी सोडवतोय. क्वेश्चन 3 सोडवत असताना डिस्टन्स बिटवीन A to B दिले पहा. डिस्टन्स बिटवीन A to B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिलेले. फाइंड डिस्टन्स B to C. आपण लिहूया ट्रायंगल CAB is a right angle triangle. Triangle CAB is a right angle triangle. Right angled triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, BC square is equal to CS square plus AB square. CS square plus AB square. Put the value. BC square find out करायची. Therefore, BC square is equal to CA काय आहे? CA आहे 6 square plus 6 square. AB आहे 6. Therefore, BC square is equal to 36 plus 36. Therefore, BC square is equal to 36 plus 36 5 72. Taking square root of both sides, BC is equal to काय आहे? Under root 72 ला मी असं लिहितो 36 into 2. एक कंप्लीट स्क्वेअर नंबर घेतला. Therefore, BC is equal to 6 under root 2. BC is equal to 6 under root 2. अशा पद्धतीने आपल्याला
फाइंड आउट करता आला पहा सेंटीमीटर दिलेले इथे सेंटीमीटर लिहितो मी सेंटीमीटर BC फाइंड आउट झाला क्वेश्चन 3 फाइंड आउट झाला डिस्टन्स बिटवीन B टू C is equal to 6 under root 6 or 6 under root 2 सेंटीमीटर देयर वी सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन आता लास्ट क्वेश्चन आपण सॉल्व करूया या ठिकाणी मी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करतो पहा triangle CAB is the right angle triangle तुम्ही लक्षात घ्या CAB is the right angle triangle okay what is the measure of angle ABC हा मेजर करायचा काही अवघड नाही AC is equal to 6 AB is equal to 6 means this triangle is isosceles right angle triangle if AB and AC are congruent then angle opposite to the congruent side are also congruent हा थेरम माहिती आहे आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम आपल्याला माहिती आहे आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम काय सांगतो जर कॉन्ग्रुएंट साइडच्या अपोजिट अँगल सुद्धा काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात मग हा जर 90 असेल हा कॉन्ग्रुएंट असेल तर 45 होतील हा थेरम वापरू शकतो आपण देन किंवा आणखी जर कोणाला कॉन्व्हर्स ऑफ 45 90 डिग्रीचा वापरायचा असेल पहा प्रॉपर्टी शिकलो होतो आपण 45 90 डिग्रीची काय प्रॉपर्टी साइड अपोजिट टू द अँगल 45 डिग्री इज 1 upon root 2 the hypotenuse मग यानुसार आपल्याला 6 काय आले का हायपोटेन्यूज काय आला 6 अंडर रूट 2 म्हणजे सी साइड 6 अंडर रूट 2 आहे 6 अंडर रूट 2 कोणाला जर इथं कॉन्व्हर्स वापरायचं असेल तर कॉन्व्हर्स कशा पद्धतीने वापरता येईल त्याच पद्धतीने तुम्हाला सांगतो साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री AB 1 upon root 2 AC काय आहे AC आहे 6 अंडर रूट 2 रूट टू कॅन्सल झाले AB इज इक्वल टू काय आलं 6 आलं AB 6 आहे AB 6 आहे म्हणजे आपण इथे कॉन्व्हर्स वापरू शकतो बाय कॉन्व्हर्स ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल अँगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री असंही डायरेक्ट लिहू शकता कॉन्व्हर्स वापरून एक पद्धत ही आहे पहिली पद्धत कॉन्व्हर्स वापरायची दुसरी पद्धत सांगतो मी तुम्हाला सेकंड मेथड व्हिच इज सेकंड मेथड इन ट्रायंगल CAB इन ट्रायंगल CAB angle CAB is equal to 90 degree AC is equal to AB is equal to 6 centimeter AB is equal to AC is equal to 6 centimeter therefore triangle CAB is an isosceles triangle triangle CAB काय होईल isosceles triangle होईल therefore angle ACB is equal to angle ACB is equal to ABC होईल angle ABC because isosceles triangle theorem isosceles triangle theorem वापरला म्हणून ACB is equal to ABC होईल त्यानंतर पुढे बघू आपण आता therefore angle ACB प्लस हे इक्वल टू होते याला आपण x सपोज करू x सपोज करू ACB प्लस ABC अँगल ABC प्लस अँगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री अँगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री CAB 90 ACB आणि ABC ला x सपोज केलंय देयरफॉर हे काय होईल मग x प्लस CAB आहे 90 is equal to 180 degree x plus x काय होते 2x is equal to 180 minus 90 therefore 2x is equal to 180 to 90 गेले खाली उरले 90 x is equal to 90 divided by 2 is equal to 45 degree therefore आपल्याला विचारलाय कोणता अँगल ABC therefore angle ABC is equal to 45 डिग्री अशा पद्धतीने तुम्ही दोन्ही पद्धतीने हा 45 डिग्री प्रूव्ह करू शकता चारही क्वेश्चन मी सॉल्व करून दिलेले आहेत पहा फर्स्ट क्वेश्चन होता C is the same what is the measure of CAB angle CAB काढायचा होता आपण AB is a tangent therefore by tangent theorem CAB काय 90 डिग्री झाला दुसरा CA perpendicular to AB therefore distance between point C and AB is 6 cm from the radius क्वेश्चन थर्ड होता डिस्टन्स बिटवीन B to C काढायचा CAB राइट एंगल ट्रायंगल झाला therefore by Pythagoras theorem BC is equal to CA square plus AB square घेतलं
अशा पद्धतीने 6√12 आणि इन ट्रायंगल CAB is equal to 90 degree, AC and AB is equal to 6 centimeter. Therefore CAB is isosceles right angle triangle. By property of isosceles right angle theorem, angle opposite to the congruent side also congruent. Therefore angle ABC ACB is equal to, suppose x scalar, x plus 90 is equal to 180. 2x is equal to 180 minus 90. 2x is equal to 90. 2 इकडे आले डिवाइड झाले, therefore 45 डिग्री. अशा पद्धतीने क्वेश्चन 1 आपला सॉल्व झालेला आहे. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचंय त्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्या. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. काही अवघड नाही, अतिशय सोपे क्वेश्चन येते, तुम्ही सहज प्रूव्ह करू शकता. हा क्वेश्चन फर्स्ट, याच्यामध्ये सब क्वेश्चन 4 होते, सगळेचे सगळे आपण सॉल्व केलेले. देन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. फिगर पुसत नाही, आपल्याला सर्कल परत लागलं तर त्याची गरज पडेल. ओके, फक्त सर्कल ठेवतो. ओके, I write the question number second here. Is the question number second लिहून ठेवलेला आहे. We solve the question number second. In question number second, O is the center of the circle. Okay, O is the center of the circle. RM and RN are tangent segments. RM and RN are tangent segments touching the circle at M and N. या tangent segment आहेत, M आणि N या ठिकाणी टच करतात. OR is equal to 10. Okay, OR is equal to 10. Then radius is equal to 5 centimeter. Radius join करून घ्यावं लागेल. Radius 5 centimeter. Find out काय करायचंय? Length of tangent segment. What is the length of tangent segment? MR आणि NR हे फाइंड आउट करायचंय. क्वेश्चन एकदा पाहतो परत, काही चुकलाय का लिहिण्यामध्ये. ओके, what is the length of each tangent segment? Okay, MR and NR find out करायचंय. Second, what is the measure of angle MRO? Angle MRO and what is the measure of angle MRN? हा फाइंड आउट करायचा आहे. काही अवघड नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जॉइन द रेडियस जॉइन करून घेऊ. पहा, या रेडियस जॉइन करून घेतले. इट इज द परपेंडिकुलर. हा परपेंडिकुलर असते. tangent is the perpendicular to the radius. tangent रेडियसला परपेंडिकुलर असतो. देन आता लेंथ ऑफ टॅन्जेंट सेगमेंट काढायची. MR आणि NR आपल्याला फाइंड आउट करायची. कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचे पाहूया आपण. ओके, MR आणि NR फाइंड आउट करायची. तर गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय? O is the center of the circle. ओके, O is the center of the circle. RM and RN are tangent segments. RM and RN are tangent segments. Given information लिहितो मी. पहा, OR is equal to 10 and radius is equal to 5. Okay, radius is equal to 5 centimeter. आता काय करतोय पहा मी, ड्रॉ. आता इथं कन्स्ट्रक्शन करतोय. ड्रॉ OM and किंवा जॉइन करा. जॉइन OM and ON. जॉइन OM and ON. OM आणि ON जॉइन करून घेतले. We know that the tangent is the perpendicular to the radius. आता यानंतर आपल्याला लेंथ ऑफ सेगमेंट म्हणजे ही 5 आहे. रेडियस 5 ही सुद्धा 5. RM फाइंड आउट करणं काय अवघड आहे का? काही अवघड नाही. RMO हा राइट अँगल ट्रायंगल दाखवायचा. यानंतर बाय पायथागोरस थेरम यूज करू. Therefore पहा, इन ट्रायंगल RMO, angle RMO is equal to 90 degree. कशाच्या आधारे लिहिता येईल? RMO 90 degree. Tangent theorem आपल्याला काय सांगतो? Tangent is perpendicular to the radius. Therefore it's the tangent theorem लिहू आपण. Tangent theorem RMO is equal to 90 degree by Pythagoras theorem यूज करू. By Pythagoras theorem
पायथागोरस थेरम काय पायथागोरस थेरम OR स्क्वेअर साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री हायपोटेन्यूज कोणता आहे OR स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर प्लस RM स्क्वेअर व्हॅल्यू पुट करा व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ OR इज द 10 square is equal to OM is the 5 square plus RM square. Okay, then we write the here RM square is equal to 5 square इकडे आल्यानंतर मायनस होतील RM square is equal to 10 square 100 minus 5 square 25. Therefore RM is equal to 100 minus 25 75 taking square root of both side RM is equal to under root 75 ला सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा therefore RM is equal to सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येईल 25 into 3 एक कंप्लीट स्क्वेअर नंबर घ्यायचा आहे कंप्लीट स्क्वेअर नंबर therefore RM is equal to 25 चा स्क्वेअर रूट 5 under root 3 सेंटीमीटर RM फाइंड आउट झाली RM is equal to 5 under root 3 सेंटीमीटर जशी RM फाइंड आउट झाली तशी सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट RM सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो RNO is 90 degree angle RNO is equal to 90 degree by Pythagoras theorem OR square is equal to OA square plus RN square is equal to OR square minus NO square किंवा ON square 10 च्या स्क्वेअर मधून 5 चा स्क्वेअर गेला असे 75 होणार आहे therefore taking square root of both sides 5 under root 3a इतकं सोडवायची गरज नाही वरचं जसं सोडलंय त्याच पद्धतीने सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट एवढंच म्हणायचं therefore similarly we can prove काय प्रूव्ह करू शकतो we can prove RN is equal to 5 under root 3 centimeter RN is equal to 5 under root 3 centimeter अशा पद्धतीने RN फाइंड आउट करू शकतो आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन होता लेंथ ऑफ ईच टॅन्जंट सेगमेंट आपल्याला दोन्हीचं मिळालं therefore फर्स्ट आन्सर इज RN is equal to 5 under root 3 सेंटीमीटर हे फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर मिळाले सेकंड क्वेश्चन MRO अँगल MRO विचारलेला आहे इथे मी सेकंड लिहितो सेकंड क्वेश्चन MRO अँगल MRO विचारलाय इन ट्रायंगल MRO इथं एक गोष्ट लक्षात घ्या हा 90 डिग्रीचा आहे ज्यावेळेस टॅन्जंट सेगमेंट असतात हा जो ट्रायंगल असतो दोन्ही ट्रायंगल जे असतात हे तर 30 60 90 चे असतात किंवा 45 45 90 चे असतात या दोन पैकीच आपल्याला विचारले जातात 30 60 90 ज्यावेळेस आपल्याला अँगल MRO किंवा NRO असं विचारतील तेव्हा ते अँगल हे एक तर 30 60 90 च्या थेरम मध्ये बसतील किंवा 45 45 90 च्या थेरम मध्ये बसतील इथं आपण पाहायचं की हा कशामध्ये बसतोय आपण चेक करू हा कशामध्ये बसतोय हा साइड 30 60 90 चा थेरम काय साइड ऑपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज and side opposite to the 60 degree angle is root 3 upon to the hypotenuse म्हणजे जर 30 डिग्री असेल तर हा पुढची साइड ही हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूज आली पाहिजे जर 60 डिग्री असेल तर काय आली पाहिजे रूट 3 upon to the hypotenuse आपण चेक करायचं कशामध्ये बसतंय 45 45 90 डिग्रीचा थेरम काय सांगतो साइड ऑपोजिट टू द 45 डिग्री इज 1 upon root 2 द हायपोटेन्यूज याच्यातल्या कोणत्याच बसतो इन ट्रायंगल RMO इन triangle RMO OM is equal to 5 OR is equal to 10 याचा रेशो घेऊ आपण OM आणि OR चा OM upon OR is equal to काय येईल 5 upon 10 5 1 5 2 10 OM is equal to हे OR डिवाइड इकडे आल्यानंतर काय होते मल्टीप्लाय होतील 1 upon 2 OR OM is equal to 1 half OR OR हायपोटेन्यूज आहे
म्हणजे कोणत्या डिग्री मध्ये बसलं पहा, कोणत्या थेरम मध्ये, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इज 1/2 टू द हायपोटेन्यूज, 1/2 टू द हायपोटेन्यूज इथं बसलं. मग असं आल्यानंतर बाय कॉन्व्हर्स ऑफ, इथे काय आपल्याला अँगल दिलेला नाही ते करायला, म्हणून इथं काय लिहायचं, बाय कॉन्व्हर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थेरम. या ठिकाणी ते कॉन्व्हर्सच्या आधारे आपल्याला सांगता येईल, बाय कॉन्व्हर्स ऑफ by converse of 30 60 90 degree angle theorem, angle MRO is equal to, angle MRO is equal to 30 degree. आला पहा, MRO 30 डिग्री आपल्याला मिळालेला आहे. MRO कशाच्या आधारे, बाय कॉन्व्हर्स ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री, बिकॉज side opposite to the 30 degree angle is 1/2 to the hypotenuse, 1/2 to the hypotenuse आले by converse of 30 60 90 degree, MRO is equal to 30 degree. यानंतर आपल्याला काय विचारलं, MRN. Similarly we can prove that, जसं आपण इकडं phi upon 10 घेतलं, या साइडला सुद्धा phi upon 10 घेऊन हा अँगल 30 डिग्री प्रूव्ह करणार आहेत आपण, म्हणून इथं डायरेक्ट लिहायचं, similarly we can prove that angle NRO. Similarly तिसरा क्वेश्चन सोडवतोय. Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove. ज्या पद्धतीने MRO आपण 30 प्रूव्ह केला, तसंच NRO हा सुद्धा 30 डिग्री प्रूव्ह करू. Angle NRO is equal to 30 डिग्री. Therefore, आता कोणता अँगल काढायचा आहे? Angle MRN. Angle MRN is equal to, काय करायचं, MRN is equal to MRO plus NRO. MRO plus NRO. Angle MRO plus angle NRO. या दोन अँगलची बेरीज, या दोन अँगलची बेरीज म्हणजे काय, MRN. समजून घ्या, लिहिण्यावर जोर देऊ नका. MRO MRO आणि NRO यांची बेरीज, MRO आणि NRO माहिती आपल्याला. Therefore angle MRN is equal to 30 plus 30, 30 plus 30 is equal to 60 degree. अशा पद्धतीने आपण MRN सुद्धा फाइंड आउट केलेला आहे. काही अवघड नाही MRN करणं, अतिशय सोपा क्वेश्चन होता. फक्त सुरुवातीला बाय पायथागोरस थेरम वापरला आणि RM आणि RN फाइंड आउट करून घेतले. RN फाइंड आउट केलं, सिमिलरली RN. त्यानंतर अँगल MRO बाय कॉन्व्हर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री अँगल, याच्या कॉन्व्हर्सच्या आधारे अँगल MRO 30 आला. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट NRO 30 येईल आणि MRN हा 30 plus 30 60 येईल. अशा पद्धतीने हे प्रूव्ह झालेले. देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूया. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचंय ते स्क्रीनशॉट याचा काढून घ्या आणि देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. हा क्वेश्चन नंबर 3 फिगर तर सेम आहे. क्वेश्चन नंबर 3 ची फिगर हीच आहे जी आपल्याला आपण क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये वापरलेली, तीच फिगर क्वेश्चन नंबर 3 ची आहे. ह्या लेंथ नसतील, साफ करतो. पुढे काय दिले क्वेश्चन नंबर 3 काय, सेगमेंट RM and RN are tangent segments. Okay, RM and RN are tangent segment of circle with center O. Okay, with center O. Prove that. काय प्रूव्ह करायचे, प्रूव्ह दॅट सेगमेंट OR, जे प्रूव्ह करायचं ते लिहितो मी. सेगमेंट OR bisects angle MRN and angle MON. पहा काही अवघड नाही, अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे. पहा OR bisects MRN and MON हे प्रूव्ह करायचंय. फक्त की हा OR आहे, हा अँगल बायसेक्टर आहे, हे प्रूव्ह करायचंय. हे प्रूव्ह करण्यासाठी हे दोन अँगल आणि हे दोन अँगल काय करावे लागतील, कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागतील. हा अँगल आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवावा लागेल. MOR NOR हे कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागेल. MRO NRO हे अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवावे. जर हे अँगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे असतील तर हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागतील. त्याच्यासाठी काय करावं लागेल पहा, इथे रेडियस आहे ON, हे रेडियस आहे, हा 90 डिग्री आहे, हा हायपोटेन्यूस आहे. म्हणजे हायपोटेन्यूस साइडने हे दोन ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. यानंतर CA करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ
congruent triangle CACT, corresponding angle of congruent triangle, corresponding angle of congruent triangle हे दाखवू शकतो. Therefore OR is the bisector. झालं. इतका सोपा क्वेश्चन आहे. पाहूया आपण. In triangle, in figure, okay, in figure RM and RN are tangent segments. RM and RN are tangent segments. This is given information, tangent segments. In triangle RMO and RNO, in triangle RMO and RNO, RMO and RNO, angle RMO, congruent angle RNO is equal to 90 degree, because tangent theorem है, tangent theorem है, tangent theorem समझून घ्या. RMO and RNO 90 degree tangent theorem. Therefore OR is the hypotenuse, or hypotenuse is, therefore hypotenuse OR congruent hypotenuse OR RMO च्या opposite side OR आहे आणि RNO च्या opposite side सुद्धा OR आहे. OR is the hypotenuse. Therefore hypotenuse OR, congruent hypotenuse OR. Common side लिहूयात आपण, common. Then OM congruent ON, OM congruent ON, OM आणि ON congruent आहे. OM congruent ON. What is the reason of that? OM congruent ON, radii of the same circle, radii of same circle, एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या एकरूप असतात. ओके, radii of the same circle. Therefore काय होईल? Triangle RMO congruent triangle RMO congruent triangle RNO by hypotenuse side test, hypotenuse side test नुसार RMO आणि RNO हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते. एकदा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवले की त्याचे जे अदर अँगल्स असतात ते सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. Therefore त्याचं रिझन आपण लिहू इथं. Therefore angle MRO congruent angle MRO ला congruent angle NRO, angle NRO also angle MOR congruent angle MOR ला NOR के दोन्हीलाही रिझन एकच होईल. corresponding angle of congruent triangle पहा MRO NRO हे congruent होतील, MOR हे congruent होतील, corresponding angle of congruent angle. Therefore हे जर congruent असतील, हे दोन अँगल congruent असतील, याचाच अर्थ काय झाला? OR is the bisector. याचा अर्थ झाला OR ही bisector आहे. Therefore OR is the bisector. OR is a bisector of कोणाचं bisector? MRN and MON. Angle MRN and angle MON. जर हे दोन अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असतील, then OR is the bisector of MRN and MON. It is the proof. अशा पद्धतीने आपण प्रूव्ह केलं. व्हेरी इझी क्वेश्चन, खूप सोपा क्वेश्चन होता. काय केलं फक्त हे दोन ट्रायंगल आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले. कसे कॉन्ग्रुएंट दाखवले? अँगल RMO RNO हे 90 डिग्री दाखवले बिकॉज टॅन्जंट थिअरमच्या नंतर मग हायपोटेन्यूज OR congruent hypotenuse OR, common side OM is equal to ON, radius of the same circle. Therefore RMO and RNO are congruent because hypotenuse side test. Therefore angle MRO NRO are congruent. MOR and NOR are congruent because
corresponding sides of corresponding angle of congruent triangle. Therefore, OR is the bisector of MRN and MON. अशा पद्धतीने प्रूव्ह झालं. Then we solve the last question. त्यांना कोणाला लिहून घ्यायचे स्क्रीनशॉट काढू शकता. हा लास्ट क्वेश्चन काय आहे या एक्सरसाइज मध्ये लास्ट क्वेश्चन आपण सोडवणार आहे. लास्ट क्वेश्चन आहे व्हाट इज द डिस्टन्स बिटवीन. लास्ट क्वेश्चन आहे व्हाट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टॅन्जेंट्स ऑफ अ सर्कल हॅविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. जस्टिफाय युअर आन्सर. आणि तुमच्या आन्सरला रिझन द्या, जस्टिफाय करा. टू पॅरलल टॅन्जेंट्स काढून घेऊ. रेडियस दिलेली आपल्याला सर्कलची रेडियस दिली 4.5 सेंटीमीटर. आता पॅरलल टॅन्जेंट कशा काढायच्या पाहू आपण. पॅरलल टॅन्जेंट कशा काढतात पहा. O is the center of the circle. Parallel tangents काढतो मी. Okay, this is one tangent and this is another tangent. Okay. tangent दिला AB नाव देतो A, B तिला नाव देतो C, D. जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आपण M आणि N अशी नाव देऊ. नाव काही द्या, काही फरक पडत नाही. ओके. tangent AB and tangent CD are parallel tangents from the given information. आपण लिहूया का. त्यानंतर रेडियस दिलेली पहा. रेडियस इज द 4.5 सेंटीमीटर. आपण हे जोडून घेऊ पहा. Okay, this is the O. O is the center of the circle. O is the center of the circle. पहा हा थेरम आपल्याला नाहीये पुस्तकामध्ये. तुमच्या ज्या थेरमच्या आधारे प्रूव्ह करू शकतो. हा थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला नाही. एक थेरम आहे पहा. The parallel tangents at the end points of the diameter are congruent. किंवा at the end points of the diameter if tangents are drawn then they are parallel. ज्या डायमीटरच्या एंड पॉइंटला जर दोन टँजेंट्स काढल्या तर त्या पॅरलल असतात. हा थेरम आहे पण त्या थेरमच्या आधारे आपण प्रूव्ह करू शकत नाही कारण तो थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला नाही. वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हा प्रूव्ह करावा लागेल. MON हे कोलिनियर दाखवावं लागेल. MON हे कोलिनियर जर दाखवू शकलो तर आपण then OM रेडियस होईल. ON सुद्धा रेडियस होईल. रेडियस तर दिली 4.5 मग 4.5 9 सेंटीमीटर होईल. आपल्याला विचारलं डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टॅन्जेंट्स. यामधला आपल्याला डिस्टन्स काढायचं पण थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये नाही म्हणून त्या थेरमच्या आधारे आपण प्रूव्ह करणार नाही. दुसऱ्या पद्धतीने आपण याला प्रूव्ह करूया. ओके. ओके. tangent AB and tangent CD are two parallel tangents. Tangent AB and tangent CD are two parallel tangents. Therefore, AB parallel to CD. Then O is the center of the circle. O is the center of the circle. O is the center of the circle. We draw the line XY. And एक line XY parallel घेऊ आपण AB ला. We draw the parallel line XY parallel to AB. पाय आपण कन्स्ट्रक्शन केलं इथं. कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन केलं XY parallel to AB काढली पहा. ड्रॉ केली आपण XY parallel to AB. इथं कन्स्ट्रक्शन लिहितो मी. ड्रॉ लाइन XY. ड्रॉ लाइन XY parallel to line AB. XY parallel to AB. XY parallel to AB आपण ड्रॉ केली.
therefore काय पहा AB parallel to CD and XY parallel to AB, XY parallel to AB, AB CD ला पॅरलल आहे, AB CD ला पॅरलल आहे, AB XY ला पॅरलल आहे, म्हणजे या तिन्ही लाईन एकमेकांना पॅरलल होतील. therefore AB parallel to XY parallel to CD. पहा AB parallel CD, XY parallel to AB, therefore AB parallel to XY parallel to CD. या तिन्ही लाईन पॅरलल झाल्यानंतर AB parallel to XY आहे, अँगल AMO माहिती आहे आपल्याला, त्याच्या आधारे अँगल MOX फाइंड आउट करू शकतो. यानंतर NOX फाइंड आउट करू शकतो. हे दोन अँगल जर 90-90 चे आले तर अँगल्स इन लिनियर पेअर होतील. लिनियर पेअर झाल्यानंतर MON हे कोलिनियर होतील आणि कोलिनियर जर असतील फाइंड आउट करणं काही अवघड नाही. सगळं हे चाललंय कशासाठी तर MON हे कोलिनियर दाखवायचे ना आपल्याला. कसे दाखवू शकतो MON कोलिनियर? पहा AB parallel to XY, MO is a transversal, AB parallel to XY and MO is a transversal, MO is a transversal. Therefore angle AMO, पाहून घ्या angle AMO plus angle MOX is equal to 180 degree. AMO plus MOX हे काय होतील 180 डिग्री, बिकॉज इंटेरियर अँगल येते. इंटेरियर अँगल काय असतात? सम ऑफ इंटेरियर अँगल्स इज 180 डिग्री. AMO MOX 180 डिग्री. AMO किती आहे? AMO अँगल AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री. टॅन्जेंट थेरम आहे, AMO 90 होईल. therefore अँगल MOX इज इक्वल टू 180. हे 90 प्लस आहे, तिकडे आल्यानंतर मायनस होतील. अँगल MOX इज इक्वल टू 90 डिग्री. कसा आला MOX 90 डिग्री? हे 90 प्लस आहे, तिकडे आले मायनस झाले. 180 टू 90 गेले, 90 उरले. आता MOX जसा आपण 90 प्रूव्ह केला तसाच अँगल NOX हा सुद्धा 90 प्रूव्ह करू शकतो, कारण CNO 90 डिग्री आहे. टॅन्जेंट थेरम आहे. therefore similarly we can prove that. मी इथे लिहितो similarly we can prove that. Similarly, we can prove NOX, angle NOX is equal to 90 degree. जसा MOX प्रूव्ह केला तसा NOX सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो आपण. NOX त्याला इक्वेशन 1 द्या, त्याला इक्वेशन 2 द्या. फ्रॉम 1 and 2. ओके, फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 वरून काय कळलं? अँगल MOX प्लस अँगल NOX is equal to 90 plus 90. 90 plus 90 is equal to 180 degree. MOX आणि NOX यांची 180 डिग्री समाली. MOX आणि NOX 180 आली, याचा अर्थ हे ऍडजस्टंट अँगल आहे. ऍडजस्टंट अँगल माहिती हे एकाच लाईन वरती काढलेले. याचा अर्थ हे अँगल्स इन लिनियर पेअर आहेत. अँगल्स इन लिनियर पेअर, सम ऑफ अँगल्स इन लिनियर पेअर किंवा ऍडजस्टंट अँगल आर सप्लिमेंटरी. हे सप्लिमेंटरी असतात म्हणजे त्यांची एडिशन 180 डिग्री असते. MOX NOX 180 आले. therefore angle MOX and angle NOX are angles in linear pair. हे काय येतील? angles in linear pair. angles in linear pair. MOX आणि NOX हे angles in linear pair आले कारण त्यांची बेरीज 180 डिग्री आहे. therefore MON जर हे अँगल्स इन लिनियर पेअर असतील, MOX NOX यांची बेरीज 180 डिग्री असेल आणि हे अँगल्स इन लिनियर पेअर असतील, then MON आर कोलिनियर पॉइंट. तर MON हे कोलिनियर पॉइंट होतील. therefore पॉइंट MON आर कोलिनियर. हे कोलिनियर होतील. जर ते कोलिनियर असतील तर MN इज इक्वल टू, therefore MN is equal to 2 into radius होईल. 2 into radius. therefore MN is equal to 2 into radius दिली 4.5 is equal to 9 सेंटीमीटर. MN is equal to 9 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीने आपण आन्सर फाइंड आउट केलेले आहे. क्वेश्चन होता डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टॅन्जेंट्स. शेवटीला डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टॅन्जेंट्स इज
distance between two parallel tangents is equal to 9 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीने आन्सर फाइंड आउट केलेले पा. काय केलं ते परत एकदा सांगतो. आपण एक्स वाय कंस्ट्रक्शन केलं. AB एक ड्रॉ एक्स वाय पॅरलल टू AB. AB पॅरलल टू CD होती म्हणून AB एक्स वाय आणि CD पॅरलल झाल्या. अँगल AMO आणि MOX हे MO त्याची ट्रान्सव्हर्सल घेतली. AMO MOX 180 दाखवलं त्यामुळे MOX आपल्याला 90 डिग्री फाइंड आउट झाला. MOX 90 फाइंड झाल्यानंतर सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट NOX हा 90 होईल. हा 90 हा 90 याचा अर्थ या दोन्हीची बेरीज 180 डिग्री झाली. मग हे जर 180 डिग्री असेल तर हे अँगल्स इन लिनियर पेअर आहेत. जर हे अँगल्स इन लिनियर पेअर आहेत तर MON हे कोलिनियर आहे. O इज द सेंटर आहे. OM आणि ON रेडियस झाल्या. Therefore MEN is equal to 2 into radius. Therefore MEN is equal to 2 into radius. Radius 4.5 दिली 9 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीनं आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट केलेला. हे सगळे क्वेश्चन एकदा वहीमध्ये सोडवा. या ठिकाणी आपण थांबूया. Then we see in the next lecture next point. Thank you.